دوست خرم علیم کراچی میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے. آج صبح ان کا انتقال ہو گیا ہے. آپ سب دوستوں سے دلی میری گزارش ہے ہم آدھے منٹ یا 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. جو میرے ساتھی یہاں ایگزیبیشن بجیگر یا بجیگر سے ریلیٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خرم علیم کو بخوبی جانتے ہیں. بچپن سے یہ ہابی میرے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. میں جب پیدا ہوا تو میرے فادر نے میرے کھیلنے کے لیے بکری کا بچہ لے کر آ گئے. شاید اس دن سے لے کے آج تک یہ اس مخلوق کے ساتھ میری وابستگی ہے. پھر جیسے جیسے میں بڑا ہوتا رہا مجھے سمجھ آتی رہی اور اس ہابی کے اندر طریقے سے کام کرتے چلے گئے. یہ ہابی ہی ہے جو آج اس ہال میں بیٹھے ہوئے شاید 50% لوگوں سے میرا انٹریکشن ہے. باقی شاید مجھے سوشل میڈیا کے تھرو جانتے ہوں گے. ان میں سے بہت سارے لوگوں سے ان پرسن آج ملاقات ہوئی. تو یہ برڈز ہی ہے. یہ برڈز ہی ہے جس نے جمیل ناز سے ہماری دوستی کرائی. یہ برڈز ہی ہے جس کی وجہ سے ہم جمیل ناز کے ساتھ بزنس انٹریکشن میں شامل ہیں. یہ برڈز ہی ہے جس نے احمد ساہی علی ساہی سے آج سے 18 سال پہلے ہمیں جوڑا. اویس کے ساتھ ہمیں جوڑا. حناد شاکر عامر ملک کے ساتھ ہمیں جوڑا. اور یہ وہ میٹنگ تھی حناد بھائی آپ کو یاد ہوگا ایک ہی میٹنگ میں یہ سارے نام وسیم انور یہ سارے لوگ اس میٹنگ میں شامل تھے اور اس سارے میٹنگ کا صحرا عمران بٹ کے سر جاتا ہے. کراچی سے ہمارے ساتھ ہمارے سب کے چاہے وہ کراچی ہو سوات ہو پنڈی ہو لاہور ہو شرافت بھائی ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں. شرافت بھائی میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کھڑے ہو کے ذرا اس پوری برڈ ہابی کو ایک ہینڈ ویو تو ہو جائے آپ کی طرف سے. شرافت بھائی جیسے آدمی اگر پاکستان میں 15-20 ہو جائیں نا تو پاکستان سدھر جائے گا. نوی شیخ سے میرا رابطہ ہوا تھا. نوی صاحب آپ کو کچھ یاد ہے وہ ایئر جب ہمارا رابطہ ہوا تھا اور آپ لاہور مکتب میں اور اس وقت میں ملنے نوی شیخ سے نہیں آیا تھا. کچھ یاد ہے ہم کس مقصد سے وہاں آیا تھا؟ سعد رحمان جو کہ جنریشن برانڈ کے اونر تھے انہوں نے مجھے بلایا ہوا تھا ایک پرسنل ڈسکشن کے لیے اور وہاں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اتنے امیزنگ طریقے سے جو آپ کے برڈز مینیج ہو رہے ہیں اور اتنی اچھی بریڈ آ رہی ہے اس کو لک آفٹر کون کرتا ہے؟ انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ میرے ایکس باس کے وہ دوست ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کہیں ذکر ہوا میرا تو انہوں نے کہا یار عارف رضا سے کہنا جب لاہور آئے تو مجھ سے ملے. سعد صاحب نے کہا. تو میں یو ٹی میں انٹرویوز لے رہا تھا. I have been associated those days with ICI Pakistan and I have been in ICI for 18 years. اب میں کراچی میں ایک پورٹ پہ ہیومن ریسورس ہیڈ کی جاب کرتا ہوں. تو ذکر ہوا تو میں نے کہا تھوڑا سا اپنا پروفیشنل بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں. تو میں سعد صاحب سے ملنے گیا. میں نے کہا یہ آپ کے برڈز کو اتنے سکسیسفلی کون مینیج کر رہا ہے؟ اور البائنو کی بریڈ بہت اچھی آ رہی تھی. فنچز کی بریڈ بہت اچھی آ رہی تھی. میں نے کہا فنچز کیوں پال رہے ہیں؟ تو ختم ہو گئی کراچی میں. تو وہاں پر انہوں نے ایک صاحب سامنے کھڑے ہوئے تھے بڑے ادب سے ہاتھ باندھے ہوئے. انہوں نے کہا نہیں جی ہماری تو فنچز یہ ساری ایڈوانس میں بکی ہوئی ہیں. بڑا ایگریسولی انہوں نے یہ بات کہی. میں نے کہا اچھا بہت اچھی بات ہے جب تک بک رہی ہیں آپ بیچتے رہیں بٹ کراچی میں فنچز ختم ہو چکی ہے. پھر سعد صاحب نے کہا کہ یہی صاحب ہیں جو ہمارے برڈز دیکھتے ہیں اور وہ تھے نوی شیخ. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا جو بھی سسٹم چل رہا ہے اسی کو کنٹینیو رکھیں. آئی ووڈ سجیسٹ تھوڑے سے کرسٹڈ ایگزیبیشنز. علی صاحب آپ خوش نہیں ہوئیے گا. تو میں نے ان سے کہا نوی شیخ سے تھوڑا سا کرسٹڈ ایگزیبیشن کی طرف فوکس کریں. ان کے پاس ایک برڈ تھا. میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ لاہور میں کس کو جانتے ہیں؟ کیونکہ میرے لیے اس وقت یہ گمنام شخصیت تھے اور شاید لاہور کے لیے بھی یہ گمنام شخصیت تھے. ایسے ہی ہے نوید. اس وقت تک ان کی یوٹیوب ویڈیوز ہمارے سامنے نہیں آئی تھی. انہوں نے 2 نام میرے سے لیے. انہوں نے کہا جی میں عمران کوکو کو جانتا ہوں اور حناد شاکر کو جانتا ہوں. تو میں نے کہا بس کافی ہے اگر آپ ان دونوں شخصیات کو جانتے ہیں تو آپ کی ڈائریکشن صحیح رہے گی اور صحیح ہے. پھر اس کے بعد ان کی یوٹیوب ویڈیوز آئیں اور ہم سب نے دیکھنی شروع کر. کہنے کا مقصد یہ ہے یہ برڈ ہابی ہر جگہ ہمیں ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے. میں گیا کسی اور مقصد کے لیے تھا وہاں پھر برڈز کے لوگوں سے ملا اور ان ملاقاتوں سے جو میری لاہور میں ہونا شروع ہوئی آج ہر فیٹرنیٹی میں مجھے مکاؤ کے بریڈرز ہوں لو برڈز کے بریڈرز ہوں ایگزیبیشن کے بریڈرز ہوں سب سے دوستیاں اس حد تک ہیں کہ فیملی تک چلی گئی ہیں وہ دوستیاں. میں آتا ہوں لاہور احمد کے گھر پہ رکتا ہوں. وحید صاحب کو جانتے ہیں لوگ یا نہیں جانتے ہیں ابھی؟ عبد الوحید صاحب گریٹ. کھڑے ہو جائیں ذرا سر. نہیں کھڑے ہو کے دکھائیں کدھر بیٹھے ہوئے ہیں.
वही साहब लाहौर आते हैं, मेरे घर रुकते हैं, अहमद लाहौर आते हैं, मेरे घर रुकते हैं. तो ये बर्ड एक ऐसी वाहिद हॉबी है जो हमें यहां तक जोड़ देती है. आज हम इतनी बड़ी गैदरिंग में बैठे हुए हैं सिर्फ बर्ड्स की वजह से बैठे हुए हैं. कल मैं एक मकाओ के ब्रीडिंग फार्म की रात को सोते वक्त होटल में वीडियो देख रहा था, जो सर्बिया में फार्म है और वहां पे मकाओ और अमेज़न्स ब्रीड हो रहे हैं. गोरा ये कहता है कि मैं जर्मनी से रोड ट्रैवल करके सर्बिया आया हूं, और ये वो बात कह रहा था गोरा जो हम यहाँ पाकिस्तान में भी कहते हैं. वो कहता है कि ये बर्ड एक ऐसी हॉबी है, हम घंटों बैठ के डिस्कशन करते रहते हैं बर्ड के ऊपर, चाहे हम किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं. तो ये एक ऐसी हॉबी है जो ग्लोबली सेम यही काम करवाती है हमसे. आज भी हम यहाँ बैठे हुए हैं, बर्ड्स की गुफ्तगू कर रहे हैं. जमील साहब, आपको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि वो प्रोडक्ट्स जो हम पहले सिर्फ सुनते थे और देख भी नहीं पाते थे, आपने हमें यहाँ पाकिस्तान में मैसर कराई. आज भी बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं हम ऑस्ट्रेलिया से मंगवा नहीं सकते और वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं. मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने बड़ी पार्टनरशिप्स बनाई हैं लाहौर में भी, आपके बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं. कराची में इस तरह का स्टोर नहीं है. आप ही की भेजी हुई प्रोडक्ट्स कराची में कुछ दुकानों पे अवेलेबल होती हैं. आप कोशिश करें, कोई वहां पे भी दोस्त ढूंढें, पार्टनरशिप करें, और एक बर्ड्स प्लैनेट की शॉप कराची, जहां पर शायद 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, आप ओपन करें ताकि हम वहीं से परचेज कर लिया करें. बहुत पोटेंशियल है उस शहर में. एक मैं अपने यूट्यूबर साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सबकी रिस्पेक्ट किया करें, चाहे वो बर्ड हो या कोई ह्यूमन बीइंग हो. हम लोगों को रियलिटी दिखाएं. हम लोगों को, मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाई है और शायद कल या कल लगी हो यूट्यूब पे. हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा हाइट पे ना ले जाएं. हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि ये बर्ड पालो और इससे इतने महीने में इतने लाख रुपए और फिर इतनी गाड़ियां और इतने घर और इतने करोड़. ये हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस को बहुत उसका लेवल राइज कर देते हैं. अगर मैं और आप में से कोई अगर बहुत पैसे कमा रहा है, नॉट नेसेसरीली हर शख्स उतने पैसे कमा सके. इसमें रिस्क, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज, स्किल सेट, टेक केयर एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें इस्तेमाल हैं होती हैं जो हमें बहुत ज्यादा पैसे अर्न करने में हेल्प करती हैं. लेकिन जब हम एक न्यू फैंसियर को बर्ड सेल करते हैं ये कह के कि ये मुझसे बर्ड लेके जाओ और 1 साल में इतने पैसे कमा लोगे, हर शख्स नहीं कमा सकता उतने पैसे. हम अगर किसी को 50,000 का बर्ड दें तो उसको ये कहें कि जब तुम सेल करने की पोजीशन में आओगे, अगर तुमने ये बर्ड 50% प्राइस पे भी बेच लिया, यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन एज अ न्यू हॉबियर इन दिस फील्ड. लोगों की एक्सपेक्टेशन को नीचे रखें. अगर वो इससे ज्यादा अचीव कर लेंगे, दे विल बी मोर देन सेटिस्फाइड. ये करें हम. कभी न्यू हॉबियर को, चाहे वो थोड़े से बर्ड रखना शुरू कर दिए या फर्स्ट टाइम रख रहा है, उसको खुदारा कभी खराब चीज ना दें. खराब चीज तो किसी को कभी ना दें, लेकिन उनको ना दें. अगर नए आने वाले लोगों को हमने प्रमोट नहीं किया और सक्सेसफुल नहीं बनाया, हम खत्म हो जाएंगे. अगर हम आज 200 पेयर ब्रीड करवा रहे हैं तो हम किसको बेचेंगे वो 200 पेयर की ब्रीड? अगर हमने नए आने वालों को वेलकम नहीं किया, गाइड नहीं किया, एस्टेब्लिश करने में हेल्प नहीं करी और उनको खत्म कर दिया, अगर उनके पैसे हमने जाया करा दिए, हमारा बर्ड बिकना रुक जाएगा. सेकेंडली, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बर्ड्स पालते हैं. कोई बजरी पालता है, कोई मकाओ, कोई लव बर्ड. हम क्यों सिर्फ एक बर्ड की प्रमोशन करें अपनी यूट्यूब वीडियो के जरिए? जिसको जो बर्ड अच्छा लगता है वो उससे पैसे कमाता है. मेरे ख्याल में कल मीर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ कराची से आए हुए, बहुत फेमस ब्रीडर हैं, और अनवार साहब का नाम आपने सुना होगा. पहले बहुत बड़े हॉबियर थे, बहुत बड़ा फार्म मैनेज करते थे. वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे. अनवार साहब का वो फार्म अब मीर मोहम्मद अली साहब रन करते हैं. मीर साहब, कैन यू प्लीज स्टैंड अप एंड शो योर फेस? मुस्कुराए नहीं, खड़े हो जाए, कोई आपके लड़कियों से रिश्ता नहीं आने वाला. और आ भी गया तो कोई मसला नहीं है. बर्ड में काफी लोग हैं 2 शादियों वाले, और जो नहीं है वो मुस्कुरा रहे हैं. मुस्कुराने के बाद अली भाई तो हंस भी दिए जोर से. तो अली भाई कोई नहीं, मैं आपको लिंक्स दे दूंगा, फेसबुक पे हैं काफी. तो आप मकाओ पालें, आप लव बर्ड्स पालें, बजरी पालें, काकाटू पालें, अमेज़न पालें, फिंच पालें. मैं आपको बताऊं, सारे बर्ड से पैसे कमाए जा सकते हैं, बशर्ते कि वाइजली काम करें. हम
जब प्रमोशन करने की बात करने पे आए तो तमाम बर्ड्स की प्रमोशन की बात करें। आज जो लव बर्ड पालता है वो लव बर्ड से म्यूटेशन अलेक्जेंडर में जाता है, जो म्यूटेशन अलेक्जेंडर पालने की तरफ जा रहा है वो मकाओ की तरफ जाता है, जो मकाओ की तरफ जा रहा है वो बड़े बड़े फार्म्स बनाने की कोशिश करता है। तो ये स्टेप वाइज प्रमोशन है हमारी हॉबी की। प्लस जिस तरह डॉलर का रेट ऊपर चला गया है, मैं आपको बताऊं आज जिन लोगों के पास एग्जीबिशन बज रही है, बशमूल उनके और बशमूल हमारे, आज हम यूरोप से एग्जीबिशन नहीं खरीद सकते। अली, मैं ये बात सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? आपने आखिरी एग्जीबिशन कितने डॉलर्स का खरीदा था, किस ईयर में? वो हिस्ट्री है। चले मैं आपको बताता हूं, मैंने आखिरी पेयर डैनियल से कोई तकरीबन 4 साल पहले खरीदा जो पाकिस्तानी 6 लाख रुपए का था। डैनियल उतनी ही प्राइस का फॉरेन करेंसी में एग्जीबिशन देगा। सोचे वही बर्ड आज हमें जो 4 साल पहले डॉलर रेट पे 6 लाख रुपए का था, आज वो बर्ड हमें 12 लाख से कम नहीं मिलेगा। जिसके पास अच्छा एग्जीबिशन मौजूद है उसको संभाल के रखें, ब्रीड कराएं, वो भी आपको पैसे अर्न करके देगा। जिसके पास अच्छा लव बर्ड मौजूद है उसको ब्रीड कराएं, वो भी आपको अच्छे पैसे अर्न करके देगा। तो हम एक दूसरे के बर्ड्स की रिस्पेक्ट करना शुरू करें। प्लस मैं देख रहा हूं चंद रोज से, मुझे कल शराफत भाई ने कहा कि वो नवी शेख के पेज पे जाके देखो ना कितनी वीडियोस, कितने मैसेजेस, कितने पोस्ट लग रही हैं लव बर्ड के मुताल्लिक। क्योंकि मैं रैंडमली देख रहा था कि कुछ लोग सपोर्ट में बात कर रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे कि जी वो एल्बाइनो 7,000 का मुझसे कोई ले ले। फिर कुछ लोग कह रहे थे ये फेक पोस्ट हैं। हमारा अख्तियार नहीं है किसी को कोई पोस्ट लगाने से रोकने पर, हमारा अख्तियार है अपने आप पर। अगर कोई ऐसी पोस्ट किसी बर्ड के बारे में लगती है जो डीमोटिवेट करती है ब्रीडर्स को, उसके ऊपर हम और आप कमेंट करना छोड़ दें, वेलकम, खुद ही ये माहौल दबना शुरू हो जाएगा। We cannot control others, we can control ourselves. We can control our language, we cannot control others' language. Thank you very much. Khuda Hafiz.